लंबे समय तो किसान अपन मंगां नूं लैके ਸਿੰਘੂ बॉर्डर दिल्ली ते डटे हुए ने ते किसान अंदोलन जो कि जन अंदोलन बन चुका है। तो किसानों की यह कहना है कि वह केंद्र सरकार के गोडे लवा के ही अपने वतन में वापस परतणगे। साडे नाल किसान आगू मौजूद ने, उन्हां नाल गल करांगे की कारण है कि जिहड़ियां मीटिंगां बेनतीजा निकलियां ने। देखो जी, सरकार की नीति दे विच खोट आ, दोवां चीज़ां दे विच खोट आ। सरकार नहीं चाहुंदी भी किसानां दी जिहड़ी लटकदी तलवार आ ये बंद की जाए। सरकार ने पहलां तां 39 कमियां वाले बिल लैके आंदे, उन्हां दे 4 मीटिंगां ते जोर लगा उहदे फायदे गिनाउण ते। 5ਵੀਂ मीटिंग दे जाके उन्होंने सुरत आई भी जिहड़ा अंदोलन वा ये देश वालों राजधानी वाले वध रहा, पूरे देश का किसान मजदूर जिहड़ा वो जाग रहा वा। फिर उन्होंने सुरत आई, जो सुरत आई फिर उन्होंने कमियां वेखियां। तोमर जी कहते कमियां तो है, हम कहते जे कमियां हैगियां वा तो फिर इन्नियां कमियां वाले बिल जिहड़े पास क्यों कीते, उन्हां ते भी देश धरोई दा परता होना चाहिए जिन्हां ने किसानां नूं अणगौलियां करके उन्हां दे हितां नूं अणगौलियां करके ये बिल पास कीते। अगली गल कहंदे आ भी जहर आ किलो आ तुहानूं पाईया के दे दिंदे आ, जहर ते जहर ही आ, असीं जहर नहीं लेना चाहुंदे। इसलिए कहंदे आ भी इन्हां कानूनां दी सानूं लोड़ कोई नहीं, जिहड़ी चीज़ दी सानूं लोड़ नहीं वो सानूं धक्के नाल दित्ती जा रही आ। इहदे वास्ते मोदी जी थोड़ा जिहा ध्यान देण, जे देना वा तो वादे अनुसार जिहड़ा इन्हां दा वादा पहली टर्म का डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करांगे, समुचे किसानां मजदूरां दा करजा खत्म होऊगा। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देण दा वादा ही, जे वो काम कीता हुंदा ते अज 7 साल हो चले आ 14 करोड़ नौजवानों नूं बच्चे बच्चियां नूं नौकरियां मिल जाणियां चाहीदियां हैं। पेंशनां दा वादा सीगा, ये सारा कुछ जो देना सी चाहिदा ही वो नहीं दिता, ते जो साडे तो खोण दी तैयारी आ वो असीं खोण नहीं देंगे। जथेबंदियां दा दमखम जिहड़ा वा वो मतलब जिहड़ी परख रही है सरकार, जिन्ना मर्जी दम परख ले, कदी ठंड की दवाई, कदी बजुर्गों की दवाई, कदी बच्चों की दवाई दी जा रही है। असीं कहने ना सानूं ठंड तो ना साडे बजुर्गों को डर। साडी 80 साल तो उपर दी माता गुजर कौर जी ठंडे बुरज दे मलमल के दुपट्टे दे 3-4 रातां कट्टियां वा छोटे बच्चों नाल लैके। इस करके सानूं इन्हां गल्लां तो डराउण दी लोड़ नहीं, असीं उन्हां दा खून वा पूरे देश नूं जगाउण दा जो तहैया कीता ही उहदे ते बिल्कुल कामयाब होए हां। इस टाइम ते पूरा देश जिहड़ा वो जागिया वा। 13 स्टेटां दे विचों समर्थन पत्र स्टेज ते आ चुके आ। सिद्धे तुसीं वेख रहे जे देश दे जिहड़े आ किसान मजदूर वख-वख कोनियां तो आ रहे ने। इसलिए जो करना चाहुंदे हो कर लिया, जो मोदी करना चाहुंदे हो नहीं होण देंगे। सन किसान आगू जो इन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार वालों काले कानून रद्द किए हैं वो किसान वापस करा के ही अपने पंजाब नूं परतणगे। उत्थे गल करांगे असीं किसान आगू नाल गल करांगे की कारण है कि लंबा समा संघर्ष जारी हो गया तो केंद्र सरकार का अड़िया रवैया कर रही है। देखो साडियां जो सरकारां वा वो कारपोरेट घराणे ते WTO के दबाव के थले ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ APMC ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਾਨੀਆਂ ਬਟਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ? ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ 19 ਵਾਰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਆ ਤੇ 20 ਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ 2006 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ? ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, 60 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ 5000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10,000 ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਰੇਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਜੁੜਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਵਾਮ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆਵਾਮ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਲੀੜਾ, ਕੱਪੜਾ, ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾੜ ਕੇ ਇਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, 507 ਸੰਗਠਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। APMC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, SDM DC ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। SDM DC ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ PA ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ 2-2.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਾਤ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। BB ਪ੍ਰਾਈਮ TV ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼